सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल्ला। एक नज़र मारते हैं हुण तक दी खास सुर्खियां ते। किसान आगू नरेश टिकैत ने पहलवानों नूं गंगा विच तमगे सुट्टण तो रोकिया। नरेश टिकैत ने केंद्र सरकार नूं दिता 5 दिन का अल्टीमेटम। ब्रिज भूषण खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहे हैं पहलवान। पंजाब मंत्रिमंडल नाल जुड़ी वड्डी खबर आई सामने। भलके 2 नवे मंत्री चुकणगे सौं चुक समारोह लई राज्यपाल तो मंगिया गया समा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्रांसपोर्ट विभाग के अफसरों नाल कीती मीटिंग। कहा 15 जून तक ड्राइविंग लाइसेंस ते आरसी का कोई केस बकाया ना रहन देवे ट्रांसपोर्ट विभाग। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कुश्ती संघ के प्रधान ते भाजपा के संसद मैंबर ब्रिज भूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों वालों रोस प्रदर्शन लगातार जारी है। अज पहलवानों ने दोपहर बाद दावा किया कि गंगा नदी में तमगे सुट्टण लई शाम नूं हरिद्वार पहुंचणगे। पहलवान हरिद्वार विच हर की पौड़ी उत्ते अपने तमगे सुट्टण लई पहुंच भी गए, पर यह काम करन तो पहलां किसान आगू नरेश टिकैत ने उत्थे पहुंच के पहलवानों नूं रोक लिया। टिकैत ने पहलवानों नूं समझाउंदे होए मैडल अपने कोल रखे अते सरकार नूं 5 दिनों का अल्टीमेटम दिता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कुश्ती संघ के प्रधान ते भाजपा के संसद मैंबर ब्रिज भूषण शरण सिंह खिलाफ कार्रवाई ना होने कारण अपने मैडल गंगा विच बहाउण जा रहे पहलवानों के हक विच धमाकेदार ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करदे कहा कि साडे देश के अंतरराष्ट्रीय तमगा जेतू पहलवानों वालों केंद्र सरकार तो दुखी होकर अपने तमगिਆਂ ਨੂੰ हरिद्वार गंगा जी विच बहाउण लई जाना देश लई बहुत शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि जेकर समा रहिंदे आवाज़ ना चुकी गई तो अगली बारी देश के लोकतंत्र दी हस्तियों नूं बहाउण दी होवेगी। जिक्रयोग है कि महिला पहलवान ब्रिज भूषण शरण सिंह के खिलाफ जिनसी शोषण के दोष लगा रहे हैं ते उसकी गिरफ्तारी नूं लैके लगातार धरना दे रहे हैं। पंजाब कैबिनेट विच भलके वड्डा फेरबदल हो सकता है। भलके 2 नवे कैबिनेट मंत्री सौं चुकणगे। 11 बजे सौं चुक समागम होवेगा। पंजाब सरकार ने सौं चुक समागम लई राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित तो समा मंगिया है। उधर इस दरम्यान वड्डी खबर आई है कि पंजाब के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर इंद्रवीर सिंह निज्जर ने इस्तीफा दे दिता है। फिलहाल इसकी अधिकारक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हो सकी, पर दस्सिया यही जा रहा है कि जिस मंत्री की छुट्टी होनी सी वो इंद्रवीर सिंह निज्जर हो सकते हैं तो इस चक्कर दे विच उन्हें अपना इस्तीफा दिता है। आम लोगों दी मुश्किलां घटाउण दे उद्देश नाल वड्डा कदम चुकदे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अज ट्रांसपोर्ट विभाग नूं 15 जून तक ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेटां का कोई केस बकाया ना रहन देण नूं यकीनी बनाउण लई कहा है। अपने दफ्तर में ट्रांसपोर्ट विभाग के अफसरां की मीटिंग की प्रधानगी करदिआं मुख्यमंत्री ने लोगों को यह सेवावां समयबद्ध ढंग नाल मुहैया करवाउण दी लोड़ ते जोर दिता है। उन्होंने कहा कि सूबा सरकार वालों जारी किए ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी लोगों को मिलण विच किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने दस्सिया कि बीते 1 महीने में सूबा सरकार ने 3.8 लाख नवे ड्राइविंग लाइसेंस और 3.47 लाख नवी आरसी की छपाई की है। राज्य सभा मैंबर विक्रमजीत सिंह सानी ने पंजाब यूनिवर्सिटी की सिंडीकेट वालों हाल ही में अंडर ग्रैजुएट कोर्सां विचों पंजाबी नूं लाजमी विषय वजों हटाउण दा मामला यूनिवर्सिटी के सर्वोच्च अधिकारी पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और भारत के उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उठाया। उप राष्ट्रपति नूं लिखे एक हंगामी पत्र में सानी ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब के विद्यार्थियों लिए ही बनी है और इन्हां विद्यार्थियों नूं उन्हां दी मां बोली की पढ़ाई तो वांझा नहीं रखा जा सकता। उन्हें कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी नाल पंजाब के 200 तो वध कॉलेज जुड़े हुए हैं और इन्हां विद्यार्थियों नूं होर यूनिवर्सिटियां जिवें पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के विद्यार्थियों वांग ही पंजाबी की पढ़ाई दीआं सहूलतां मिलणियां चाहीदियां ने। सानी ने उप राष्ट्रपति के ध्यान में लिया कि सिंडीकेट का यह फैसला पंजाब भाषा एक्ट की घोर उलंघना है और इसनूं तुरंत बदले जाने की लोड़ है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोणां नूं लैके अहम खबर सामने आई है। चीफ इलैक्शन कमिश्नर गुरुद्वारा चोणां जस्टिस रिटायर्ड SS सारों वालों पंजाब के मुख सकत्तर ते समूह डिप्टी कमिश्नरां नूं चोणां नूं लैके वोटर सूचियां बनाउण दे हुकम दिते गए ने। SS सारों ने दस्सिया कि सारे डिप्टी कमिश्नरां ते मुख सकत्तर नूं श्रोमणी कमेटी चोणां लई वोटां बनवाउण दी प्रक्रिया शुरू करने की हिदायत की गई है। उत्तराखंड में पवित्र श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा लगातार चल रही है। यात्रा दौरान मौसम साफ है, जिससे चलदियां संगत गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब विखे पहुंच रही है। दूजे पासे उत्तराखंड सरकार और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट वालों हदायतां जारी की गई ने।
मिली जानकारी मुताबिक प्रशासन ਅਤੇ ट्रस्ट ने सारे सीनियर नागरिकों ਤੇ छोटे बच्चों ਨੂੰ बर्फ पिघलण तक यात्रा न करने की अपील की है। नाल ही यात्रा कर रही संगत ਨੂੰ सावधानी वरतण की अपील भी की गई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री और डीजीपी ਨੂੰ पत्र लिख के अपील की कि महाराष्ट्र में एक सिखलीगर सिख नौजवान के कतल और होरनां दी कुटमार ते खिचतू करने वाले दोषियों खिलाफ कार्रवाई करके उन्होंने जेल ਦੀਆਂ सलाखां पिछे भेजना यकीनी बनाउण मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे और डीजीपी राजनीश सेठ ਨੂੰ लिखे ਵੱਖ-ਵੱਖ पत्रों में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका और जनरल सकत्तर सरदार जगदीप सिंह कालों ने कहा कि सूबे के परभानी जिले के पिंड तड़कलास विच एक मंदभागी घटना वापरी है, जिस विच कुछ शरारती अंसर सिखलीगर सिख नौजवानों की कुटमार करते ਅਤੇ खिचतू करते एक वीडियो ਵਿੱਚ नजर आए ने। उन्हें कहा कि इस घटना में 3 सिखलीगर सिख नौजवानों ਨੂੰ रस्सियां नाल बन के बुरी तरह नाल कुटमार की गई, जिस विच किरपान सिंह नां दे एक सिखलीगर सिख नौजवान की मौके पर मौत हो गई जबकि बाकी जख्मी हो गए। उन्हें कहा कि इस घटना कारण दुनिया भर में वसते सिख भाईचारे में रोस पाया जा रहा है। हाल ही में अमृतसर के बाबा बकाला साहब के कस्बा सठियाला में होए कालेज के साबका प्रधान जरनैल सिंह के कतल केस को लेके पंजाब पुलिस ने बंबीहा गैंग के 10 शूटरां दी तस्वीरां जारी कीतियां ने। इस गल की जानकारी डीजीपी गौरव यादव ने ट्विटर जरिए दी है। ट्विटर उत्ते पोस्ट शेयर करदे पंजाब पुलिस वालों कहा गया कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश किया है। जरनैल सिंह के कतल केस को अंजाम देने लई बंबीहा गैंग के 10 शूटरां ने भूमिका निभाई सी। उत्थे पुलिस वालों मुलजमां की गिरफ्तारी लई कार्रवाई की जा रही है। जिक्रयोग है कि बाबा बकाला साहब के कस्बा सठियाला में 24 मई को कालेज के साबका प्रधान जरनैल सिंह का शूटरां ने शरेआम गोलियां मार के कतल कर दिता सी। हमलावरां ने जरनैल सिंह को 20 तो 25 के करीब गोलियां मारियां सन, जिस कारण उसकी मौके पर मौत हो गई सी। मानयोग उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कंबोडिया के राजे महाराजा नरोदोम सिहामोनी नाल मुलाकात की ते नवंबर 2022 में भारत आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन लई कंबोडिया की फेरी दौरान हुए अपने निघे स्वागत और चंगी गलबात नूं याद किया। इस मौके उन्होंने दुवल्ले संबंधां और आपसी हित के होर मुद्दों उत्ते भी चर्चा की है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब और BKU एकता आजाद वालों नहरी पानी प्रदूषण और धरातली पानी के घट रहे पद्धर समेत पानी संबंधी होर मंगां नूं लैके अमृतसर के 80 नहरी विभाग के दफ्तर विखे लगाया गया धरना दूजे दिन भी जारी रहा। तरनताਰਨ जिले तो जथेबंदक धरनाकारी किसानां मजदूरां ने वड्डी गिणती में शिरकत की। इस मौके किसान आगू सरवण सिंह पंधेर ने धरनाकारी नूं संबोधन करदਿਆਂ कहा कि सरकार धरती हेठले पानी नूं बचाउण लई खेती लई 100% रकबे नूं नहरी पानी देवे। उन्होंने किसानों नूं अपील की कि झोने की फसल दीआं घट पानी लैण वालीआं किस्मां बीजीआं जाण। साडियां 2 जथेबंदियां दा BKU एकता आज़ाद किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब लगभग 11 थावां ते मोर्चा चल रहा। इत्थे SC अमृतसर नहरी विभाग 2 जिले जिहड़े इत्थे मोर्चा ला के बैठे। अज मोर्चे का दूसरा दिन हैगा। सब तो वड्डी साडी जिहड़ी चिंता वा इह विग्यानियां माहिरां दा कहना हैगा भी लगभग 20-25 साल तक पंजाब बंजर हो जाऊगा, धरती हेठ जमीन हेठ पानी नहीं बचना। अखीरली लेयर ते असीं पहुंचे हैगे आ। साडा वो हैगा भी जमीन हेठला पानी किवें बचाया जाके। सब तो वड्डी गल है 7.8 जिहड़ा मिलियन एकड़ फुट पानी आ जिहड़ा दरियावां राहीं नहरां राहीं सानूं आउंदा वो पूरे हर खेत ते जा सकदा नहीं जा रहा हैगा। हर खेत नूं नहर दा पानी मिले। दूसरी वड्डी मंग है भी सर्दियां में जदों नहरां दी लोड़ नहीं हैगी वो बोरिंग करके जमीन हेठ पानी भेजिया जा सके। तीसरा हुण लगभग 500-600 mm बरसात हुंदी आ पंजाब च। वो बरसात का पानी जमीन हेठ किवें रिचार्ज करिए, उसका बेनीफिट किवें लईए, उहदे बारे सरकार को पॉलिसी लैके आवे तां जो असीं बचा जा सके। ये तो कहाँ झोना जे वध पानी पींदा है, असीं सरकार नूं कह रहे झोने वाले चक्कर चों सानूं कड्डो, सानूं तेल बीजां दी मंडी दो, उत्थे खरीद करो साडे फसलां दी, दाल बीजां दी उत्थे खरीद करो। तुसीं गन्ने हेठ रकबा वध लिआओ, नरमा कपाह हेठ रकबा वध लिआओ, तुसीं मक्की दा सानूं रेट दे दिओ, बदलवी फसल सानूं दिओ। असीं झोने तो बाहर आ जांगे तां जो पंजाब दा पानी बचाया जा सके। पिछले लंबे समय तो गन्ने की बकाया राशि की अदायगी न होने कारण गन्ना काश्तकारां ने धूरी मलेरकोटला लुधियाना रोड के उपर तारा हवेली के बाहर रोस धरना दिता। इस संबंधी किसानों ने दस्सिया कि हवेली में मुख्यमंत्री दे OSD ओंकार सिंह वर्करां नाल मीटिंग करने लई पहुंचे सन। इस मौके किसानों को जानकारी मिल गई कि वो इत्थे पहुंचे ने, जिस तो बाद उन्होंने गन्ने के बकाए जारी करवाउण लई धरना दिता ते नारेबाजी की। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, धर्म प्रचार कमेटी और होर सहयोगी संस्थावां वालों बच्चों को गर्मी दीआं छुट्टियां दौरान गुरमत सिखलाई देण लई दिल्ली के तकरीबन
70 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਮਸਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰਮਸਰ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਸਲ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਦਮ ਮੁੱਢਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਊੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਊੜਾ ਐੜਾ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇਸ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸੋ ਨਾਮ ਵਿਭੂਤ ਲਗਾਵੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊੜੇ ਆੜੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਈਏ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਊੜੇ ਅੜੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰੀ ਬੋਧ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਊੜੇ ਅੜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਊੜੇ ਤੋਂ 35 ਅੱਖਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਰ ਅੱਖਰ ਦਾ 35 ਅੱਖਰੀ ਦਾ ਜੋ ਬੋਧ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਊੜੇ ਤੋਂ ਊਂਠ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਊੜੇ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਊੜੇ ਤੋਂ ਓਂਕਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐੜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਐੜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਐੜਾ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣੇਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਇੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 3 ਲੈਵਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨਾ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 4000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ ਐਜ਼ ਏ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਐਤਕੀ ਜੋ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਐਤਕੀ 70 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਸਟ ਡਬਲ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 70 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣਗੇ। ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾਈ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਭਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ 20 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣਗੇ, ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ 3 ਜਾਂ 4, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 3 ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਸਟ, ਵੈਸਟ ਔਰ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਡੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹਿ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਕੈਂਪ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੀਤੀ। ਬਾਲ ਬੋਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਾਲ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਕਈ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਈ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਮਸਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੀਏ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਹ ਰੀਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਹੈ। 4 ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆਂਗੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ 70 ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੁੱਜਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਲਿਆਣ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 4 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਬਾਬੇ ਗੋਰੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਗੋਰੇ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਿਆਣ ਅਰਦਾਸਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਫਰੀ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੋਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਫਰੀ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪ ਆ 1.5 ਇੰਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਨਗਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਫਰੀ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਾ ਸੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬਾਬੇ ਗੋਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਨਾ ਈਸਾਈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਆ। ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ 4 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਛਾਪੇ ਵਾਲੇ ਆ, 1 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਆ, 4 ਸਰੂਪ ਆ ਅਣਗਿਣਤ ਪੋਥੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ, ਸਫਾਈ ਦਾ, ਸਮਾਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਖੰਡ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪਖੰਡ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖ ਉਗੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਆ, ਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਬੇ ਗੋਰੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਥੀ, ਨਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਇਹਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਥੱਲੇ ਇਹਨੇ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇਪਰੇ ਚੜੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡੀ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਖੰਡ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਰਧ ਸਰੂਪ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੰਕਾ ਆ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 22 ਸਰੂਪ ਇਹਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਇਹ ਐਡਾ ਅਡੰਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਛਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਨਿੱਜ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੋਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੋਰੇ ਦੀ ਜਨਾਨੀ, ਗੋਰੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਮਈ ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲੜੀਵਾਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ 30 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ। 3 ਲੜੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ 105 ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਸਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਥਾਣਾ ਥਰਮਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ NDPS ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 2 ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਣਾ ਥਰਮਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਥਾਂ ਤੋਂ 2 ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ, ਇੱਕ 315 ਬੋਰ ਪਿਸਤੌਲ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਸਮੇਤ 3 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 108 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ NDPC ਐਕਟ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਕਾਕੂ ਇਹ ਜੋ ਖੇਤਾ ਬਸਤੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ। ਅਰੈਸਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਵੈਪਨ UP ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਉਜਲਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਖਵਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਕਾਕੂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ? ਹੋਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੰਬੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ 13 ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ 302 ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਮ ਐਕਟ ਦੇ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਕੁਝ NDP ਦੇ ਨੇ। ਟਾਂਡਾ ਉਡਮਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਰੜਾ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 565 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਦੇ ਕੈਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਤਰਪਾਲ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਚੋਰੀਸ਼ੁਦਾ ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅੰਦਰ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਰਦਾਰ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਚਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰੜਾ ਮੋੜ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ PB02 CR 9704 ਰੋਕੀ। ਉਹਦੇ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 565 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੇਲ ਸੀਗਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 'ਚੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 370 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰੀਸ਼ੁਦਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਟਾਂਡੇ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 'ਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ 4 ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਰਲ ਕੇ 4 ਜਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਕੱਲ ਟਾਂਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਜੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜ਼ਹੂਰਾ ਤਲਵੰਡੀ ਡਡਿਆਣਾ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਕਾਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਟਾਂਡਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।